يا أيتها النفس المطمئنة اللہ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. السلام علیکم. بہت اہم میٹنگ ہے ہمارے بزنس کے رائے کی. آج کی میٹنگ اس میٹنگ کو ویلیو دی اور ٹائم نکال کر ہمارے کارخان میں آئے اور آج زیادہ نہیں ہو. اس میٹنگ کے جو اغراض و مقاصد ہیں کہ اس میٹنگ کو ہم نے کیوں کنڈکٹ کی ہے اور کیا ضرورت پیش آئی ہے اس حوالے سے شیئر کرنا چاہیے. ہمارے اس ماشاء اللہ آسان اللہ کمیٹی کو شروع ہوئے نبی قرآن مالک لیول 10 تاریخ کو انشاءاللہ 90 مہینے میں پہنچ جائیں گے اور پہنچ چکے ہیں. قرآن کا بس اب انتظار ہے 9 مہینے میں پہنچ. تو اس 9 ماہ کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اس کمیٹی میں کیا پروگریس رہی ہمارے لیڈرز کی اور ممبرز کی, کہ انہوں نے کس طرح اس کمیٹی کو سمجھا, ان 9 مہینوں کے اندر انہیں کیا سمجھ میں آیا اور وہ اس کمیٹی کو کس طرح بھی لے رہے ہیں. کیونکہ ہماری اس کمیٹی کا جو ڈیویژن ہے آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ ایک بیچ کا جو ڈیویژن ہے وہ 30 ماہ ہے اور اس 30 ماہ سے اب 9 ماہ ہو چکے ہیں. آگے جو ہمارے ٹائم ڈیویژن رہتا ہے وہ 21 مہینے رہتا ہے. ہم نے جو سوچا تھا کہ اپنی کمیٹی کو شروع کریں گے تو اس میں ہمیں ہر آنے والے وقت میں ایک اچھا رسپانس ملے گا ریزلٹ لیڈرز کی طرف سے. لیکن انفارچونیٹلی اس 90 مہینے میں بھی پہنچ کے ہمیں اتنی ہی محنت کرنی پڑ رہی ہے جتنی محنت ہمیں شروع دن کی کرنی پڑے گی. جب ہم نے اس کمیٹی کو ڈیزائن کیا تھا, اس کمیٹی کے بارے میں سوچا تھا اور اس کمیٹی کے بعد ہم نے ورکنگ شروع کی تھی, آج بھی ہم اسی نہج میں کھڑے ہیں اور آج بھی قاری صاحب ہوں یا میں ہوں یا اور ہمارے لیڈرز اسی جگہ کھڑے ہیں جس طرح ہم نے میٹنگ اپنے کام کو شروع کیا تھا. اور میٹنگس ہم نے جو ہے وہ انبار لگا دی تھی, لوگوں سے ملنا جلنا ہمارے ایکٹیویٹی میں شامل ہے ڈیلی بیسس پہ. یعنی میکسیمم ہم میٹنگ کر رہے تھے اور میکسیمم لوگوں سے مل رہے تھے اور اس پلان کو, اس آسان مرا کمیٹی کو ہم سمجھا رہے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ہماری آسان مرا کمیٹی ہماری ماڈل کمیٹی ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کو اس کمیٹی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری کمیٹی کو شروع ہوئے 9 ماہ ہو چکے ہیں اور ہمارے ایک بیچ کمپلیٹ ہو چکا ہے. لیکن ابھی بھی ہمارے پاس جو اسپیڈ ہے وہ بہت کم ہے. تو میں نے سوچا اور قاری صاحب نے سوچا کہ اس کمیٹی کے حوالے سے اپنے جو لیڈرز ہیں ان سے ہم ڈسکس کریں کہ انہوں نے ان 9 مہینوں کے اندر اس کمیٹی کو کتنا سیریس کیا اور ان 9 مہینے میں وہ کہاں کھڑے. تو ہمارے بہت اچھے اچھے لیڈرز اس میں آ چکے ہیں. اس میں سب سے ٹاپ میری ٹیم میں جو ہے وہ رضوان ہے, جن کے 15 ممبرس ہیں.
اور پھر محسن ہے دعا گفٹ سینٹر، پھر آصف ہے 10 ممبر، باقی پھر 3 2 1 اس طرح ہے. اور اسی طرح ماسٹر شفیق ہمارے دوسرے مین لیڈر ہیں، ان کی ٹیم میں جو نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں وہ انٹرپرائزز، جن کی 40 کمیٹیز ہیں ماشاء اللہ. اس کے علاوہ پھر عبداللہ بھائی ہیں 8 کمیٹی ہیں. اور اس میں جو سب سے بہت کوئک رسپانس دکھایا وہ ریما محسن نے دکھایا، جو حیدرآباد سے ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ جتنی سپیڈ دکھائی اور کام کو جتنا پازیٹیو لیا اور جتنے یہ ہم تک محنت کر رہے ہیں. یہ ہاؤس وائف ہے اور ماشاءاللہ یہ ہر مہینے ہم سے 12,000 روپے لے رہے ہیں، کیونکہ ہاؤس وائف ہے تو ہم نے ان کو پوری کمیٹی ہم دے رہے ہیں، لیکن ان کی اپنے سمجھ لیں کہ سپورٹ کر رہی تھی فیملی کو. تو انہوں نے بہت کم ٹائم میں جو ہے، ان کو آئے ہوئے بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے بہت کم ٹائم میں اپنے آپ کو پروف کر کے دکھایا کہ شی از دا بیسٹ لیڈر. تو میں نے سوچا اور ہم نے سوچا کہ آج ہم اس کمیٹی کو کنڈکٹ کرتے ہیں اور اپنے جو چیدہ لیڈرز ہیں ان کو ہم اسٹیج پہ لاتے ہیں یا اپنے ڈائس پہ لا کر ان سے ان کی کارگزاری پوچھتے ہیں کہ ماشاء اللہ انہوں نے اس کمیٹی کو کیا لیا، کس طرح لیا. تو سب سے پہلے میں اپنے اس ٹیم کے رضوان کو دعوت دوں گا کہ وہ ڈائس میں آئیں اور اپنی کارگزاری بتائیں، میں شیئر کریں کہ آپ نے اس 9 مہینے میں کیا سیکھا اور کس طرح بڑھنے میں. تو رضوان آگے. بھائی اس کام کے اندر جب ہم آئے تب تو تھوڑی بہت پریشانیاں تھیں. مین وجہ جو تھی اس کمیٹی کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ بھروسہ کرنا. لوگ بھروسہ نہیں کر پاتے کیونکہ حالات کچھ اس طریقے سے چل رہے تھے کہ اکثر لوگ اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹ بھی کر چکے ہیں، سب چیزیں کر چکے ہیں، پھر اینڈ دا اینڈ ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سلپ ہو جاتے ہیں. لیکن قاری ضمیر ماشاء اللہ ان کا ایک بہت اچھا پلان ہے، اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میری اس ان کے ساتھ ایک 9 مہینے پہلے سے وابستہ، کہ 9 مہینے سے بھی نہیں، 1 سال 9 مہینے ہو گئے اتنے، یعنی 1 سال سے پہلے یہ ڈی سی کا پلان لے کے چلے تھے. اس کے اوپر ایک اچھی یہاں تک محنت تھی، پھر ایک ٹیم بنی، اس میں ہم سی اے سارے جتنے بھی لڑکے ہیں سب جڑے، آج پھر ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب اس 9 مہینے کے اندر ہم نے ابھی 15 کمیٹی دی ہے، اس کے بعد میں ایک کمیٹی بھی نہیں دے پایا. کچھ وجوہات تھی، 200 ممبر مکمل ہو گئے. لیکن اب انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ بیچ ان کا اسٹارٹ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ 25 سے 30 ممبر میرے ریڈی ہیں جو اس بیچ کے اندر انشاءاللہ شامل ہو. تو اس تھوڑی بہت پریشانیاں ہیں کیونکہ ہمیں لوگوں کو کنوے کرنا پڑتا ہے. بعض لوگ ہماری بات سنتے ہیں، بعض لوگ نہیں سنتے. تو اب ان کو ہم نے کس طریقے سے ان کو لے کے چلنا ہے، ان کو کس طریقے سے گائیڈ کرنا ہے. تو اس حوالے سے اس لیے میٹنگ بٹھائی گئی تھی. باقی آپ لوگوں کی اگر کوئی رائے ہو، پہلے ایز اے انویسٹر کام کر رہا تھا، اب ایز اے لیڈر کام کر رہا تھا. بھائی صاحب کے پاس میری بڑی انویسٹمنٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جب یہ پلان کیا تھا بی سی کے حوالے سے تو اس کا بھی ایک موقع مل گیا حصہ بننے کا. تو میرے ابھی 15 ممبر ہیں. ابھی نیا بیچ انشاءاللہ اسٹارٹ ہونے والا ہے قاری صاحب کی محنت سے. اور تو اس کے اندر بھی میری کوشش یہی ہے کہ میرے 20 سے 25 ممبر ریڈی ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ جڑیں گے. باقی دیکھیں اللہ پاک اس چیز کو اور قاری صاحب کو صحت دے، تندرستی دے. اس کام کو لے کے چل رہے ہیں جس طریقے سے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں ان کی پوری پلاننگ کا پتہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں، کس کاروبار کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے، کس کس حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے کیا کیا پروفٹس آ رہے ہیں، کیا بینیفٹس آ رہے ہیں. بیسکلی انسان کو لالچ بھی ہے، اگر لالچ کے کام نہیں کرتے. انسان لالچی بھی ہوں. لالچ کیا ہے قاری صاحب نے مجھے لالچ دیا، ایک بندہ لے کر آؤ گے تو 1,000 روپے دوں گا میں تمہیں. مجھے لالچ ہے، میں محنت کر رہا ہوں اس حوالے سے. 15 ممبر ہو گئے آلریڈی، 15,000 روپے میں اس کے اندر اٹھا رہا ہوں. میری انویسٹمنٹ الگ ہے، اس کے اوپر بھی الحمدللہ قاری صاحب مجھے ایک اچھا ہینڈسم اماؤنٹ دے رہے ہیں. باقی آگے 20-25 ممبر میرے اور ہیں جن کو میں لے کر آؤں گا انشاءاللہ، وہ بھی 25,000 روپے میرے آ جائیں گے. بزنس میرا چل رہا ہے،
जॉब मैं कर रहा हूँ, मेरी जॉब भी है, मैं एज ए अकाउंटेंट जॉब करता हूँ, ऑटो पार्ट्स के अंदर है, बहुत बड़े इन्वेस्ट वो क्या कहते हैं ट्रैक्टर के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से वो आएगा, तो उसके अंदर मैं एज ए अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ। तो एक लग्जरी लाइफ गुजारना चाहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह गुजार भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं गुजार रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंसान हूँ ना, लालच है मेरे अंदर। मैं कहता हूँ मेरे हाँ, ये अच्छा इन्वेस्टमेंट की भी एक अच्छी कहानी है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट जो थी वो मैंने अपना प्लॉट बेच के इन्वेस्ट करा है। ये भी एक इसकी भी एक लंबी कहानी है वो। और नॉर्थ टाउन के अंदर एक बड़ी अच्छी जगह मेरा प्लॉट था, वो मैंने बेचा और उसको बेचने के बाद मैंने फिर गाड़ी साहब के पास इन्वेस्ट किया। ये मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी जो मैंने गाड़ी साहब के पास की, बीसी का, तो उसके 1 साल के बीच में तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अमाउंट मिल रही है कि मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी हद तक मेरा कवर भी हो चुका है। तो भाई इसलिए आप लोग इस मीटिंग का बिठाने का मकसद ये था कि मेरी जो 15 बीसी है ना, उसके बाद मैं खामोश हूँ, क्योंकि शिकायत मुझसे ये है कि ये 15 के बाद ये 16 क्यों नहीं हुई। और ये मेरी 15 शायद मेरी पहले महीने के अंदर ही 15 हो गई, पहले या दूसरे महीने के अंदर। उसके बाद मैंने फिर कारी साहब ने मुझसे कहा कि भाई वो सेकंड बैच स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, लेकिन वो थोड़ी सी हमारी कोताहियाँ भी थी, मैं थोड़ा बिजी भी हो गया था। लेकिन अब इसके हवाले से फिर दोबारा मैंने इसके अंदर दोबारा कोशिश करी है। तकरीबन 25 से 30 मेंबर मेरे रेडी हैं, तो इंशाल्लाह जून में, मेरे ख्याल जुलाई में स्टार्ट करने का इरादा है इंशाल्लाह। तो उसके अंदर मेरे 25 मेंबर रेडी हैं जो इसके अंदर आएंगे। बाकी बस आप लोग दुआ कीजिए इंशाल्लाह। हमारे जनाब निजाम भाई, इन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे पास की थी माशाल्लाह। उन्होंने ये कहा कि यार अमाउंट नहीं बताइएगा, कुछ सीक्रेट्स होते, तो उन्होंने, मैंने कहा बड़ा बोल दूं, कहा बड़ा बोल दूं। तो कहा एक बड़ी अमाउंट है और एक बड़ी अमाउंट की बिहाफ पे एक हैंडसम इनकम भी ले रहा है हमारे से माशाल्लाह। तो इनका एक अच्छा सर्कल चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम दोस्तों को जो है वो इसी सर्कल के अंदर ज्वाइन करें। अच्छा, हमारे पास जो है बहुत सारे पुराने दोस्त भी हैं और एक ऐसा हीरा भी मौजूद है, हमारा फर्स्ट इन्वेस्टर है। तो अपने वक्त ज़ाया किए बगैर उनको बुलाऊंगा स्टेज पे कि वो आए और अपने बारे में हमें काल करें। जनाब आमिर भाई, ये हमारे फर्स्ट 6-7 साल हो गए कि कोई टेंशन नहीं बताया। मैं 2 दफ़ा बाहर जा चुका, मतलब छोटा सा मेरा काम था तो 100 दिन में पेट था। कल मैं फिजिकल काम का ये हाल है, एक बंदे से 85,000 रुपये लेने गया, कितने दिए होंगे उसने बताया आपको? 10,000 400 रुपये दिए भाई। सवालों जवाब किए और बोले कि सिर्फ 11 अफराद ऐसे थे जिसने मुझे अरबपति बना दिया। कहने का मतलब कि हमें भी इसी तरह बोलते रहना पड़ेगा ताकि हमारे शायद किसी के दिल पे ये बात बैठ जाए जो इस सिस्टम के अंदर आए। क्योंकि मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, मैंने भी 2 लाख से शुरू किया था और आज माशाल्लाह मेरी भी अपने 26 लाख रुपए यहाँ पर माशाल्लाह। और माशाल्लाह अच्छी अमाउंट मिलती है मुझे हर महीने। तो मैंने भी हो गया। इस तरह की कंपनियां आती हैं, कुछ अरसे काम करती हैं और आवाम का पैसा लेती हैं और वो प्री प्लान आती है वो कि हमने इतने अरसे अपने आप को मार्केट में रखना है और माल लेना है और उसके बाद हमने गायब हो जाना है। अब लोग हमें भी कुछ, जाहिर सी बात है कुछ लोगों के साथ धोखे हुए हैं। हमारी टीम के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको छोटे बड़े टाइटल लगे, तो अब उनका ट्रस्ट हमने बड़े मुश्किल से बिल्डअप किया, बड़े मुश्किल से बिल्डअप किया। तो हमने एक बात की थी कि देखिए हमारे में और दूसरों में ना एक वाज़ेह फ़र्क है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या आपके अंदर फ़र्क है भाई कि आप जो अपने आप को बड़ा मुमताज़ करें। तो हमने कहा देखिए दूसरे जो है ना अपने बिजनेस के अंदर जो फ्रॉड या टाइप के लोग होते हैं, फ्रॉड करना होता है फ्यूचर में, वो अपने साथ कभी भी अपने बिजनेस को उनके काम को जो है ना सही सलामत रखते हैं और ये जो है इस काम को जिस दयानतदारी से जिस वे से शुरू किया है पाया तकमील भी इसी ईमानदारी से और दयानतदारी से तो पहुँचा है। ये हम सब की दुआ है, क्योंकि देखो ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, इनके साथ जो है हज़ारों बंदों की जो है ना रोजियाँ लगी हुई है। मतलब इन सब के वसीले से जो है इनकी रोजी में भी बरकत है। अब यही इंसान है, एक इंसान है वो सोचता है कि मैं एक दफ़ा जो है ना यहाँ से प्रॉफिट कमा लूँ, तो फिर वो एक दफ़ा ही कमा सकता है। एक दफ़ा वो 1 करोड़ कमा लेगा, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ ले जाएगा। लेकिन अगर वो उसको मुस्तकिल चलाएगा उस काम को, तो उसको मुस्तकिल प्रॉफिट भी मिलता है, उसके साथ ही उसके 10 बंदे जमा किए ये
कंपनी के बाहर भी और कंपनी में भी लगे हुए अभी भी। तो बाकी जो अभी यहाँ पर जो लोग बैठे हुए इन्होंने भी जो 15 बंदे की 8 बंदे की अभी इनका भी कहना है कि मजीद ये बढ़ा भी रहे। तो संजीदा रहेंगे तो ये बढ़ते ही जाएगा, मेंबर रुकेगा नहीं। बाकी ये रुकना होगा वहीं पर जहाँ पर ये टारगेट है, वहाँ पर बता दें कि बात फुल। ठीक है, छिपकली की खुराक भी कीड़े मकोड़े हैं और मकड़ी की खुराक भी कीड़े मकोड़े हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि छिपकली के सामने एक मक्खी बैठी है और एक मकड़ी के सामने भी मक्खी बैठी है, तो ये बताओ कि ये मकड़ी जो मक्खी है ये किसका रिस्क बनेगी, छिपकली का या मकड़ी का? तो हमने अपने जहन के मुताबिक कहा कि भाई वो किसका बनेगी, कंफर्म छिपकली का, ऑफ कोर्स छिपकली का। तो मैंने भी कहा था कि छिपकली का, लेकिन ये तो जवाब ही गलत है। छिपकली का नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि छिपकली अगर उस पर अटैक करेगी शिकार के लिए तो हो सकता है मकड़ी उड़ जाए, मक्खी उड़ जाए, लेकिन मकड़ी क्या करेगी कि वो फौरन अपना नेट बना देगी तो मक्खी उसे फंस जाएगी आकर। अब मकड़ी के लिए जो खुराक है ना वो कंफर्म है, वो उसको मिलना ही मिलना है, लेकिन छिपकली के लिए कंफर्म नहीं है। ये इसको हम कहते हैं कि ऑप्शनल है, चॉइस है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जरूरी नहीं है कि आपने जिसको दावत दी है, जिससे आपने बात की है, वो आपका मेंबर बन जाए। इसकी जिंदा मिसाल मेरे साथ ये सीन है कि मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मैंने अपने ओनर से, जो मालिक मकान है मेरा, उससे 2.5 साल उसके लिए मैंने मेहनत की। फिर उसका एक ठेकेदार है, उसको मैंने बताया अच्छा ना मालिक मकान है मेरे पास कम्युनिटी की शक्ल में, ठेकेदार भी नहीं है, ठेकेदार भी बड़ी मैंने मेहनत की। खैर 2.5 साल के बाद से मेरा ताल्लुक है। सरसिंग यूनिवर्सिटी में मैं 16 साल से एज आ ग्राफिक डिजाइनर, और माशाल्लाह मेरी दुकान है दुआ सेंटर के नाम से, तो वो भी चला रहा हूँ, दुआ गिफ्ट सेंटर, और मजीद फिर स्टेट लाइन तकाफुल में भी काम कर रहा हूँ। लेकिन इन सब जगहों में काम मैंने किया, अपने यूनिवर्सिटी में भी किया, दुकान में भी किया, लेकिन स्टेट लाइन में भी किया, लेकिन जमीन भाई के साथ जिस तरह मैं एज आ इन्वेस्टर भी हूँ, और माशाल्लाह मेरा तकरीबन बहुत खुशी की बात है, यकीनन खुश होना भी चाहिए कि इस मुश्किल दौर में फाइनेंशियली हवाले से आपको कोई सही सहारा मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कारी ज़मीर साहब से पिछले 2 साल पहले भी मुलाकात हुई और मुस्तकिल मोहसिन हसन जुनैद राब्ते में, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कमेटी से रहा है और है भी। और एक इमाम साहब हैं शहादत भाई, इनके पीछे इनकी मस्जिद में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से तरावी सुना। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि यार मुझे एक कमेटी लग रही है सालना कमेटी के हवाले से, वो कमेटी लगाना आपने। मैंने कहा बस इन्होंने यही कहा था, मैंने कारी ज़मीर साहब को भी नहीं जानता था, बस मैंने इनके बाद में लंबे कह के मैंने दवा है मैंने इनको पैसे ट्रांसफर कर दिए। फिर इन्होंने 2 महीने के बाद, 2 कुरानदाजी हो चुकी थी, 2 महीने के बाद इन्होंने कहा कि आप बराबर लीडर काम करें। उन्होंने मेरे कारी ज़मीर साहब के घर लेके गए थे, मीटिंग हुई थी, बैठा समझा, समझने के बाद बहुत सारे सवालों जवाब के टेंशन में था। हम और इमाम साहब आपस में गुफ्तगू करते मेरे गाली में फिर ताल्लुक में माशाल्लाह इत्तेफाक हो ही जाता बंदे के साथ बचपन से ताल्लुक। वो आया, उसने कुछ दिन मुझे पहुँचाता रहा, उसके बाद वो भी गायब हो गया। बड़ा तमाशा है कि तो जिसको भी दो, जिसके भरोसा करो वही होता है। फिर एक दिन जबीर भाई आ गए में असर की नमाज पढ़ के मुसल्ले भी बैठा हुआ था। इन्होंने एक हमारे खाली साहब हैं कारी रमजान साहब, वो आए कहने लगे अरे अल्लामा है आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों भाई क्यों मिलना चाहते हैं? अच्छा मैं देवबंद मसला और मैंने कुछ रकम इनके पास लगाई थी अपनी हैसियत के मुताबिक, और वो बहुत छोटी सी है, मैं बताते हुए भी शर्म आई, लेकिन उसका बदल जो है वो मुझे हर महीने, अगर वो है एकदम, वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने देते, जिससे मुझे एक काफी फायदा होता। एक वक्त वो भी था कि जब शायद इतनी ज़्यादा इस काम के अंदर इनको एबिलिटी नहीं थी, मैं उस वक्त भी इनके साथ था। बिल्कुल। और आप